تو ہیلو گائز، فائر فینکس ایکسپلینیشن میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جا کر سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ جلدی سے دیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ایکسپلینیشن میں دیکھا کہ جب شاوین پروٹوٹائی سے ہال آف سول کے بارے میں انفارمیشن نکلوا کر بلیک کان ریجن جانے والا تھا اور کوئن میڈوسا لٹل فیری ڈاکٹر سے شاوین کو پروٹیکٹ کرنے کی ریکویسٹ کر رہی تھی، اس پر لٹل فیری ڈاکٹر کوئن میڈوسا کو ایسے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو اور شاوین میرا اچھا دوست ہے، میں مرتے دم تک اس کی پروٹیکشن کروں گی۔ اور کوئن میڈوسا لٹل فیری ڈاکٹر کی بات سن کر اس کو تھینک یو کہتی ہے اور اب شاوین، لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا وہاں سے اڑ کر جانے لگتے ہیں بلیک کان ریجن کی طرف، جس پر کوئن میڈوسا ایک ماؤنٹین کے اوپر کھڑی ہو کر ان سب کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کوئن میڈوسا اپنے آپ سے کہتی ہے کہ شاوین، جب تم فیوچر میں واپس آؤ گے تو ڈاؤکی کانٹیننٹ کا یہ پورا نارتھ ویسٹ ریجن جاما امپائر کی طرح ہی تمہاری اسٹینڈ کو دیکھے گا اور تب تم اس پر اپنی حکومت بھی کرو گے اور میں تمہارا ویٹ کروں گی۔ اب لٹل فیری ڈاکٹر، شاوین اور لٹل گرل زیا اڑ کر بلیک کان ریجن کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ راستے میں یہ لوگ بہت ساری میڈیکل ہبس بھی ڈھونڈ لیتے ہیں جو لٹل فیری ڈاکٹر کی وائفل پوائزن باڈی کے لیے بھی تھے اور ان میں سے کچھ ہیون سول بلڈ بون پل کے لیے بھی تھے، لیکن ان میں سے کچھ انگریڈینٹس وہ حاصل بھی نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان کی پروٹیکشن بہت سے پاورفل بیسٹ کر رہے تھے اور شاوین کو اپنے ہونے والے بچے کی پل کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے تھے ان کو بھی ڈھونڈ لیا تھا اور ان سب کو ڈھونڈنے میں شاوین اور لٹل گرل زیا کا سامنا ایک 7th رینک کے میجیکل بیسٹ سے ہوا تھا اور پھر ان کو لٹل فیری ڈاکٹر نے وہاں آ کر اس میجیکل بیسٹ سے بچایا تھا۔ لٹل فیری ڈاکٹر، شاوین اور لٹل گرل زیا کو لگ بھگ 4 مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ وہ راستے میں بہت سارے میڈیکل انگریڈینٹس کو ڈھونڈتے ہوئے بلیک کان ریجن کی طرف جا رہے تھے اور اس ٹائم میں شاوین کی فائٹ بہت سارے میجیکل بیسٹ سے ہو چکی تھی اور ان میں سے کچھ کے ساتھ تو شاوین لائف اینڈ ڈیتھ کی فائٹنگ بھی کر چکا تھا، جس کے کارن شاوین 2 ہونگ لیول کے 3رے اسٹار کے پیک پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ ایسے ہی ان کو چلتے چلتے کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر لٹل فیری ڈاکٹر، شاوین اور لٹل گرل زیا بلیک کان ریجن میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر شاوین کہتا ہے کہ بلیک کان ریجن اور جانن اکیڈمی میں واپس آ گیا ہوں اور بلیک کان ریجن والے سوچیں گے کہ بھائی تمہیں کس نے بلایا ہے، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ سوری میں مذاق کر رہا تھا۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب لٹل فیری ڈاکٹر بھی بلیک کان ریجن اور وہاں کی سٹیز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا یہ بلیک کان ریجن ہے؟ اس پر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ ہاں یہی بلیک کان ریجن ہے اور پھر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا کو لے کر بلیک کان ریجن کی بہت ساری سٹیز اور آپشن میں جاتا ہے اور وہاں سے لٹل فیری ڈاکٹر کی ووفل پوائزن باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے انگریڈینٹس کو ڈھونڈتا ہے اور وہاں سے شاوین بہت سے لوگوں سے شاو گیٹ کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن یہ سٹی بلیک کان ریجن کے باہر علاقوں میں تھی تو شاوین کو ان سے کچھ خبر نہیں ملی تھی اور شاوین تھوڑا اداس ہو جاتا ہے اور پھر شاوین نے اپنے شاو گیٹ کے ریلیٹڈ بھی تھوڑی بہت انفارمیشن اکٹھی کی تھی اور پھر ابھی کے لیے شاوین بہت خوش تھا کیونکہ اس کی شاو گیٹ کی فیکشن جو بلیک کان ریجن میں تھی اور وہ اس ٹائم ٹھیک تھی اور اب شاوین کو وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ اب شاوین وہاں سے لارج سیل آپشن ہاؤس کے بارے میں پتہ کرتا ہے کیونکہ پچھلی بار اسی آپشن میں سے پیوریفائنگ ڈیمن لوٹس فلیم کے میپ کا ایک حصہ شاوین کو ملا تھا۔ شاوین کو اپنی ڈی کلاس 3 لائٹنگ موومنٹ کی ٹیکنیکس اور بھی بہت ساری چیزیں اسی لارج سیل آپشن ہاؤس سے ملی تھیں اور اب شاوین پیوریفائنگ ڈیمن لوٹس فلیم کے میپ کے چوتھے حصے کو بھی ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ جس شہر میں یہ آپشن ہونے والا تھا سٹی کا نام بلیک امپائر سٹی تھا اور اس سٹی پر بہت ہی پاورفل فیکشن راج کرتا تھا جو تھی بلیک امپائر سیکٹ اور اس سیکٹ کا لیڈر ایک ایلائٹ دوزونگ تھا اور جو گولڈ اینڈ سلور برادرز تھے ان کے اس فیکشن کے لیڈر سے بہت اچھے ریلیشن تھے
اب شاوین کہتا ہے کہ بلیک کان ریجن بہت سارے ایسے ایکسپرٹ سے بھرا پڑا ہے، وہ ہمیشہ اس بلیک کان ریجن میں چھپ کر رہتا ہے۔ اور اب شاوین سوچتا ہے کہ اگر مجھے پیوریفائنگ ڈیمن لوٹس فلیم کے میپ کے چوتھے حصے کے بارے میں انفارمیشن نہ ملی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی اور نئی ہیونلی فلیم کے بارے میں پتہ چل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لٹل فیری ڈاکٹر کے ووفل پوائزن باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے جن جن میڈیسن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے، اور ان میں سے کچھ انگریڈینٹس یہاں سے بھی مل جائیں۔ اور پھر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا کو لے کر بلیک ایمپرر سٹی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور اب شاوین کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بلیک کان ریجن بہت ہی بڑا ہے، اور جن فیکشن کو شاوین نے پاسٹ میں ہرایا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، بلکہ اصلی ایکسپرٹ تو بلیک کان ریجن میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب مجھے کافی زیادہ کیئرفل رہنا ہوگا۔ ابھی ہم شاوین کو دکھاتے ہیں جو بلیک کان ریجن میں جا رہا تھا، اور اس کو وہاں جانے میں پورا دن لگ جاتا ہے۔ اور اگلے دن مارننگ کا سین دکھایا جاتا ہے ہمیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاوین جو اپنے منہ میں لکڑی ڈال کر بلیک ایمپرر سٹی کی طرف جا رہا تھا، اور ادھر لٹل گرل زیا غصے میں چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ گھٹیا بلیک ایمپرر سٹی آخر کہاں پر ہے، جس پر شاوین کہتا ہے کہ ہم جلدی وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور اب اس بات پر لٹل گرل زیا غصے میں آ کر شاوین کے کندھوں پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر لٹل گرل زیا کہتی ہے کہ تم یہ بات مجھے صبح سے 10 بار بول چکے ہو۔ اب لٹل گرل زیا کو ایسا کرتے دیکھ کر لٹل فیری ڈاکٹر ہنسنے لگتی ہے، اور ادھر لٹل گرل زیا کو جب شاوین اپنے کندھوں پر بیٹھا دیکھتا ہے تو شاوین بھی ہنسنے لگتا ہے، اور لٹل گرل زیا سے کہتا ہے کہ چھوٹی لڑکی ہمیں ہمیشہ اڑتے ہی رہنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں پیدل بھی چلنا چاہیے، اور یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے۔ جس پر لٹل گرل زیا کہتی ہے کہ یہ بورنگ ٹریننگ آخر کون کرے گا، اور تم ایک کام کرو، تمہیں میرے وہ سارے میڈیسن انگریڈینٹس جو میں نے تمہیں پچھلے ویک میں دیے تھے وہ مجھے واپس دے دو، اور میں ان کو کھانا چاہتی ہوں، اور وہی میری ٹریننگ ہوگی۔ اب شاوین لٹل گرل زیا کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، لیکن تبھی اچانک ہی شاوین کو بہت سے لوگوں کا اورا فیل ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر لٹل فیری ڈاکٹر وہیں رک جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجرڈ ایکسپرٹ اور اس کے ساتھ ایک انجرڈ لڑکی کو جس نے ایک پرپل کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو بہت سارے ایکسپرٹ سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگ رہے تھے، اور ابھی کے لیے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ ایکسپرٹ تھک ہار کر بڑی مشکل کے ساتھ اس لڑکی کو لیے ہوئے ان سبھی لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تبھی وہ شاوین کے گروپ کو دیکھتا ہے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ ایکسپرٹ شاوین سے ہیلپ مانگنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ دوست تم جو کوئی بھی ہو پلیز ہماری ہیلپ کر دو، اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لو، ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن تبھی وہاں پر بہت سارے لوگ آ کر اس ایکسپرٹ اور اس لڑکی کے ساتھ شاوین کے گروپ کو چاروں اور سے گھیر لیتے ہیں، اور تبھی ان لوگوں کا لیڈر اس انجرڈ ایکسپرٹ اور اس لڑکی کو ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ شاوین کے گروپ کی طرف دیکھتے ہیں، جن کو اس ٹائم وہ لڑکی اور وہ انجرڈ ایکسپرٹ بڑی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اب ان لوگوں کا لیڈر شاوین سے کہتا ہے کہ بچے تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم ہمارے میٹر میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اور ان دونوں کی ہیلپ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور یہ اور بھی اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے بنا کوئی پنگے لیے ہی نکل جاؤ، اور شاوین بھی یہاں پر کوئی پنگے نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر شاوین ان دونوں انجرڈ ایکسپرٹ اور لڑکی کو اگنور کر کے اس لیڈر سے کہتا ہے کہ میں تو بس یہاں سے جا رہا تھا، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں تمہارے میٹرز میں ٹانگ اڑاؤں۔ اور پھر اب یہ کہہ کر شاوین لٹل فیری ڈاکٹر اور لٹل گرل زیا کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے، اور شاوین اور اس کے گروپ کو
जाते देखकर ये दोनों पर्सन बहुत ही मायूस हो जाते हैं। अब शाओयन को ऐसा जाते देखकर इस एक्सपर्ट के साथ खड़ी वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान थी और वो सोचती है कि इतना खूबसूरत और पावरफुल लड़का आखिर डरपोक कैसे हो सकता है। और इधर वो लोग जो इन दोनों के पीछे लगे हुए थे और वो शाओयन को वहाँ से जाते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो अपने मन में ही कहते हैं कि इस लड़के ने सही फैसला किया है। मगर वो इंजर्ड पर्सन फिर भी शाओयन को कहता है कि प्लीज़ दोस्त हमारी हेल्प कर दो और इन लोगों से हमें बचा लो। हम दोनों जियानन एकेडमी से हैं, अगर तुमने हमें यहाँ से बचा लिया तो जियानन एकेडमी आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देगी। और अब शाओयन उस एक्सपर्ट की ये बात सुनता है तो शाओयन उसकी तरफ आता है और कहता है कि क्या तुम सच में जियानन एकेडमी से हो। जिस पर वो एक्सपर्ट शाओयन से कहता है कि हाँ, मैं जियानन एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर हूँ और ये मेरी स्टूडेंट है और इसका नाम मोरलिंग है। और शाओयन इन सब लोगों को इग्नोर करके उस एक्सपर्ट के पास आता है और कहता है कि तुम चलो अब मेरे साथ। और फिर वो एक्सपर्ट और फिर वो लड़की शाओयन के पीछे आ जाते हैं और अब शाओयन इन दोनों को कहता है कि तुम इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। और जो इन लोगों में से इनका लीडर था वो शाओयन को कहता है कि बच्चे तुम इन दोनों को हमें दे दो और फिर यहाँ से चले जाओ। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया से कहता है कि इन सबको मार दो। जिस पर लिटिल गर्ल जिया शाओयन की बात सुनकर इन सब लोगों को मार देती है। और फिर लिटिल गर्ल जिया शाओयन से अपनी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मांगती है। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया को कहता है कि बच्ची उन सबको भूल जाओ। जिस पर शाओयन लिटिल गर्ल जिया की बात को इग्नोर करके और उस एक्सपर्ट की तरफ जाकर उसे पूछता है कि ये लोग कौन थे। जिस पर वो एक्सपर्ट कहता है कि ये डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स थे। जिस पर शाओयन कहता है कि तो अच्छा, ये डीमन वैली के एल्डर्स थे। और अब वो एक्सपर्ट शाओयन से अपना नाम पूछता है। शाओयन उसे अपना नाम बताता है कि मैं शाओयन हूँ और मैं भी जियानन एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। और जब शाओयन का नाम सुनकर वो एक्सपर्ट और लड़की हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में शाओ गेट और पांग गेट के लीडर हो। जिस पर शाओयन कहता है कि हाँ, और शाओयन उनसे पूछता है कि शाओ गेट और पाम गेट की क्या हालत है। जिस पर वो एक्सपर्ट कहता है कि ये दोनों फैक्शंस बड़ी हो गई हैं। पाम गेट तो जियानन एकेडमी में है और शाओ गेट ब्लैक कान रीजन में है। और जियानन एकेडमी के स्टूडेंट शाओयन को अपना आइडियल भी मानते थे। और अब वो एक्सपर्ट शाओयन को अपनी सारी स्टोरी बताता है कि जियानन एकेडमी हर साल अपने स्टूडेंट को अपने एल्डर्स के साथ ब्लैक कान रीजन में ट्रेनिंग के लिए भेजता है। और इस बार हमारे साथ वो भी आए थे और हम लोग ट्रेनिंग के लिए मैजिकल बीस्ट का शिकार कर रहे थे, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग करने की खबर लीक हो गई और डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जिनको हमने काफ़ी टाइम रोके रखा। और इस दौरान हमारे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से बचकर भाग निकले थे और फिर वो एक वैली में छुप गए। मगर डीमन फ्लेम वैली ने उस वैली को चारों ओर से घेर लिया था। तभी हम दोनों वहाँ से निकले थे, लेकिन डीमन फ्लेम वैली के लोगों ने हमारे यहाँ तक पीछा किया। और ये एक्सपर्ट शाओयन को बताता है कि डीमन फ्लेम वैली शाओ गेट की दुश्मन है और वो लोग जानबूझकर जियानन एकेडमी के स्टूडेंट को टारगेट बना रहे हैं। और तभी शाओयन कहता है कि चाहे बात जो भी हो, लेकिन मेरा जियानन एकेडमी के साथ एक रिश्ता है और मैं ज़रूर अपनी एकेडमी के लोगों की हेल्प करूंगा। अब शाओयन एल्डर वू के बारे में पूछता है और फिर एक्सपर्ट से शाओयन को पता चलता है कि एल्डर वू और कोई नहीं बल्कि वो शाओयन का फ्रेंड वू हाओ है। और जब शाओयन को पता चलता है कि उसका दोस्त मुसीबत में है तो शाओयन उसकी तरफ निकल जाता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वुआओ और इसके बहुत सारे स्टूडेंट को हर जगह से घेर लिया गया था और हम
हुआ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी शॉट को हाथ में लिए खड़ा था। और फिर हुआ वो सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो और जल्दी से जल्दी जियानन एकेडमी से कोई हमारी हेल्प के लिए आता ही होगा। अब एल्डर हुआ कि ये बात सुनकर एक प्यारी सी लड़की बोलती है, इस डीमन वैली से मैं सिर्फ एक बार निकल जाऊं तो मैं अपने कज़न शाओली को इस डीमन फ्लेम वैली की करतूतों के बारे में सब बता दूंगी। और ये लड़की शाओयन की कज़न शाओ वू है, जो वो अब एक जियानन एकेडमी की इंस्ट्रक्टर बन गई थी। अब वहाँ पर डेमन वैली के 2 एक्सपर्ट आ जाते हैं जो 2 वांग क्लास के एक्सपर्ट थे। अब वू हाओ इन 2 एक्सपर्ट को अपने सामने देखकर घबरा गया था, जबकि जियानन एकेडमी की तरफ से वू हाओ ही 2 वांग क्लास का एक्सपर्ट था। इधर डीमन फ्लेम वैली के दोनों एल्डर्स वू हाओ को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, मगर वू हाओ इनकी कोई बात नहीं सुनता है। अब वो दोनों एल्डर्स वू हाओ से कहते हैं कि वो जो 2 पर्सन तुमने जियानन एकेडमी में हेल्प के लिए भेजे थे, अब तक तो हमारे लोगों ने उनको मार ही दिया होगा, और बस हमारे 4th एल्डर यहाँ आ जाएं तो हम तुम्हें मार कर जियानन एकेडमी में तुम्हारी बॉडी भेज देंगे, टेंशन मत लो। अब हुआओ इन दोनों एल्डरों की ऐसी बातें सुनता है तो हुआओ को बहुत गुस्सा आ जाता है, और फिर हुआओ इन दोनों से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हुआओ शाओ से कहता है कि तुम इन स्टूडेंट्स को यहाँ से लेकर चली जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। और अब हुआओ अपनी शॉट को लेकर इन दोनों एल्डरों की तरफ जाने लगता है और इनकी अच्छी खासी धुलाई करता है। और तभी वहाँ पर इनका 4th एल्डर आ जाता है, जो एक 50 साल का बूढ़ा था। और फिर वो एल्डर अपने दोनों डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स की बेइज्जती करता है कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा, तुम डीमन फ्लेम वैली के एल्डर्स कहलाने के लायक ही नहीं हो। और अब 4th एल्डर हुआओ से कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम काफी सुना है, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी वीक है मेरे सामने, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हार मान लो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और इस 4th एल्डर का नाम सीजन था, और ये एल्डर दोहोंग क्लास का वॉरियर था। और अब हुआओ उस एल्डर से कहता है कि हमारे जियानन एकेडमी के एल्डर्स सरेंडर नहीं किया करते हैं। हुआओ सीजन से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम अपने से कम उम्र के वॉरियर पर अटैक कर रहे हो। तभी सीजन हुआओ से कहता है कि बच्चे, ये ब्लैक ऑन रीजन है, हमारे जियानन एकेडमी नहीं है, यहाँ पर सब चलता है और तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और तभी वो 4th एल्डर हुआओ पर अटैक कर देता है, और हुआओ इस फाइट में बहुत इंजर्ड होने लगता है, क्योंकि हुआओ 2 वांग लेवल के 4th स्टार पर था और ये बुढ़ा 2 वांग लेवल का वॉरियर था, जिसके कारण हुआओ बहुत इंजर्ड हो गया था। और तभी हुआओ अपनी ब्लेडी सोर्ड से उस बुढ़े पर एक पावरफुल हमला करने लगता है, लेकिन तभी वो बुढ़ा हुआओ की ब्लेडी सोर्ड को पकड़ लेता है, और फिर वो बुढ़ा हुआओ की चेस्ट पर एक अटैक कर देता है, जिससे हुआओ बहुत दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। और इस अटैक से हुआओ बहुत इंजर्ड हो गया था। सारे स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स हुआओ को ऐसी हालत देखकर टेंशन में आ गए थे। अब सीजन हुआओ की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और सीजन हुआओ से कहता है, बच्चे, अगर मैंने तुम्हें आज जिंदा छोड़ दिया तो तुम मुझे भी पीछे कर दोगे अपनी पावर में, और माना कि तुम एक जीनियस हो, और तुम जैसे जीनियस को ऐसे ही मार देना चाहिए। अब सीजन कहता है हुआओ से कि मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से मार डालूंगा, और सीजन ने हुआओ की सोच से हुआओ पर ही अटैक कर दिया था। और वहां पर मौजूद सारे स्टूडेंट सीजन को ऐसा करते देखकर डर जाते हैं। अब हुआओ ने भी ये सोच लिया था कि ये इसका आखिरी दिन है। और जब हुआओ की सोर्ड उस बुढ़े के हाथ में आ गई थी और उसका सर धड़ से अलग करने वाली थी, तभी शाओयन की वो हैवी रूलर सोर्ड उस ब्लेडी सोर्ड से टकरा जाती है और इस अटैक को वहीं पर तबाह कर देती है। और तभी हमें शाओयन आसमान में दिखाया जाता है, जहां पर उसके विंग्स
आसमान में शाओयन को खड़ा रखे हुए थे। 我在这里 और 等你 तभी 来挑战。 शाओयन उस बुड्ढे से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने से कम पावरफुल बंदे से लड़ रहे हो। और तभी वो बुढ़ा कहता है आसमान में 2 होम। और तभी शाओयन एक स्माइल के साथ उस बुढ़े की तरफ आता है और तभी शाओयन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके उस बुढ़े की चेस्ट पर एक अटैक करता है और वो बुढ़ा जाकर एक पहाड़ से टकरा जाता है और उसके मुंह से कुछ ब्लड निकलता है। और तभी वो बुढ़ा अपने डीमन फ्लेम वैली के एल्डर से कहता है कि जाकर इस पर अटैक करो। और जब वो एल्डर्स शाओयन पर अटैक करने वाले थे तभी वो बुढ़ा भी इनके साथ मिलकर शाओयन पर अटैक करने वाला था। तभी वो बुढ़ा पीछे से भाग जाता है और इन दोनों एल्डर्स को ऐसे ही छोड़ जाता है। तभी ये दोनों एल्डर्स इस बुढ़े को ऐसा करते देखकर वो भी भागने लगते हैं, पर शाओयन इनका पीछा करता है और इन दोनों एल्डरों को अपनी फ्लेम से जलाकर मार देता है। शाओयन से कहता है कि वो बुढ़ा भाग रहा है, जिस पर शाओयन कहता है कि टेंशन मत लो। जिस पर शाओयन हुआओ को एक हेल्थ रिकवरी पिल देता है और हुआओ से कहता है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, जिस पर हुआओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिस पर जियान शाओयन के पास उड़ते हुए आती है, जिस पर हुआओ जिया को देखकर हैरान था और शाओयन से कहता है कि क्या ये भी तुम्हारे साथ आई है, जिस पर शाओयन कहता है कि हाँ। और जिस पर हुआओ कहता है कि वो तो बुढ़ा भाग गया। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आती है उस बुढ़े की लाश लेकर। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। गुड बाय, टेक केयर।